श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडोत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। हम अवगण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसोह कुरसोह चटिया। तुध डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। सावण सरस मना, घण वरस है रुत आए। मैं मन तन सोह भावै, पिर परदेस सिधाए। सावण सरस मना, घण वरस है रुत आए। मैं मन तन सोह भावै, पिर परदेस सिधाए। पिर घर नहीं आवै, मरियै हावै। दामन चमक डराए, सेज अकेली खरी दुहेली।
मरण पया दुख माए। हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन न सुखावे। नानक सा सुहागण कंती, फिर कै अंक समावे। हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन न सुखावे। नानक सा सुहागण कंती, फिर कै अंक समावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहिथ जाहरा जहूर, हाजरा हजूर सर्ब कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आपां सारे ही बड़ भागे हाँ, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान। गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। पातशाह जी दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू वाहिगुरु तुखारी राग दे विचों आव संगतां, जो गुरु नानक साहब महाराज दी उचारण कीती हुई 12 महानामे बाणी है। पावन शब्द दी आप जी विचार श्रवण करते आ रहे हैं। अज दे पावन शब्द द्वारा धन धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जी 1108 अंक ते सावण दे महीने द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। सो आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सावण सरसमना घन बरसह रुत आए। मैं मन तन सोह भावै फिर परदेस सिधाए। सतगुरु जी
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾੜ ਜੇਠ ਤੇ ਹਾੜ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਤਪਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਬਰਸਹਿ ਰੁੱਤ ਆਏ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨ ਰੂਪੀ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸੋਹ ਭਾਵੈ ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਦਾਏ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ, ਉਹ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚੌਹਾਂ ਉਮਾਹਾ ਹੋਏ, ਨਾਗਾ ਮਿਰਗਾ ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਘਰ ਧਨ ਹੋਏ। 4 ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਵਰਖਦਾ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਾਂ, ਮਿਰਗਾਂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਨਾਗ, ਸੱਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤਪਸ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਿਰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਸ ਮਾਣ ਰੱਸੀਆ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚੌਹਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚੌਹਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ, ਗਾਈ ਪੂਤਾ ਨਿਰਧਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚੌਹਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ, ਗਾਈ ਪੂਤਾ ਨਿਰਧਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥੀ ਚਾਕਰ ਹੋਏ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ 4 ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਈ ਪੂਤਾ ਭਾਵ ਬਲਦ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀ ਬਲਦ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬਲਦ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹਲ ਵਾਹਣਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਲ ਵਾਹਣਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈ ਪੂਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਖੇਤ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਾਈ ਪੂਤਾ ਨਿਰਧਨ, ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਧਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥੀ ਤੋਂ ਰਾਹਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਥੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਈ ਪੂਤਾ ਨਿਰਤਨਾ ਪੰਥੀ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਚਾਕਰ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਾਹ ਕੱਖ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਵਲੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸੋਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨ ਨੂੰ ਭਾਵ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਧਾਏ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਪਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਮਕਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਆਹੂ ਲਾਹਣਾ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੀ ਅੱਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ
ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਕੋਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਸਿੱਖ ਸਹਿ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਆਈ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਤੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਪਰਾ ਲਬਧ ਸਾਰ ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੈਂ ਬਾਕੀ ਭੋਗਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, 30 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਹੈ ਗੋਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮਰਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਰਾ ਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਸਤਵੇਂ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਠੀਕ ਹੋਏ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਭੈਣੀ ਨਗਰ ਹੈ। ਭੈਣੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਲ ਗੋਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਆਖੀ ਯਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੈਣੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਠੀ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਜੀਨ ਪਾਈਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, 2-3 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਦੜਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲ ਸੀ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ, 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਸਾਡੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇਖੋ, 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। 10 ਜਾਮੇ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਜੋਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ, ਓਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਨ ਦੀ
कि गुरु पातशाह जी आउणगे ते मैनू निवाजणगे। सतगुरु वादे दे पूरे ने ते पातशाह अपना वादा निभाणगे। तो इस तरह गुरु सवारिओ उस मालक के चरणों च ये बेनतियां कर रहे हैं, पर सतगुरु वादा निभाया भी है। इस तरह पातशाह कहते हैं जो जीव इस्त्री का पति घर विच ना होवे तो उदों ये सौण दियाँ घटा भी डरावनियां लगदियां ने। आकाश जिहड़े वज्र जिहड़े बिजली लिशकदी है ये भी डरावनी लगदी है। इहो जी इस जीव इस्त्री की तरसयोग हालत हो जाती है। मैं सेज अकेली खरी दुहेली फिर परदेस मरण भया दुख माए। सेज अकेली खरी दुहेली मरण भया दुख माए। कहते हे माँ, जीव इस्त्री कह रही है, हे माँ सेज अकेली, मैं सेजा उत्ते बैठी हुई हाँ, पर सेजा उत्ते मैं अकली हाँ। मेरा पति जिहड़ा है मेरी सेजा उत्ते नहीं आया। खरी दुहेली खलो के मैं कदे बारी दे राही खलो के दरवाजे वालों तकदी हाँ कि शायद मेरा पति हुण घर दे विच आ जावे, ते पर मेरा पति तो विछोड़ा पिया होया है। पति तो विछोड़ा पिया होने करके मैं एक तरह पल पल मरदी हाँ। एक मरना हुंदा है कि जिमें जिन्नी परालब्ध अनुसार जीव नूं उम्र प्राप्त होई, उम्र भोगी ते संसार तो सुरखरू होके चलिया गया। ये सानू मौत सारिਆਂ नूं आनी है। ते एक गुरु सवारे पल पल मरना। विछोड़े दे विच विद्वानां जिहड़ी मौत है ये कई प्रकार की वर्णन की है। एक हुंदी है जिसमानी मौत, जो जन्म लिया तो जन्म शरीर का एक दिन अंत हो गया, खत्म हो गया। एक हुंदी है समाजिक मौत, संसार विच विचरदे आ, समाज विच विचरदियां होइयां अपने काम धंधे करते हैं, कोई इहो जी गलती हो जानी जिहदे राही सारा समाज जिहड़ा जीव नूं लाहणतां पाउण लग पवे। तो उदों एक तरह जीव की समाजिक तौर पर मौत हो जाती। कई बार हुंदा ना कि इस जीव का समाजिक तौर पर बाईकाट किया जाए। जो जीव कोई गलती करता, बड़ा गुनाह कर दे ना, फिर पिंड दे लोग जिहड़ी बरादरी हुंदी है जां होर नगर निवासी होर जिन्ने भी हुंदे ने, वो कहंदे इस जीव नाल कोई आपां ने कोई रोटी बेटी की सांझ नहीं करनी है, इहदा पक्के तौर पर बाईकाट करो। जिवें गुरु घर दे विच भी कोई गुरु घर तो उल्ट काम करे ना, गुरु पातशाह की मर्यादा तो 500 छेक दिता जावे तो उहदी एक तरह फिर धर्म मौत हो जाती है। समाज विच विचरदियां गलती हो जानी ते समाज दे जीवां ने गुरु सवारे उस उन सारी सांझ तोड़ लैनी, फिर वो भी जीव समाज विचरदा जरूर है पर पल पल मरदा है। ते एक हुंदी है धार्मिक मौत। धार्मिक तौर पर धार्मी दुनिया च विचर रहा, लोकां विच बड़ा सत्कार, संगत विच बड़ा सत्कार है, संगत जिहड़ी है मान सन्मान दे रही है, पर धर्म विच रहिंदियां होइयां कोई धर्म तो उल्ट कर्म हो गया, वो कर्म कर दिता जिहड़े कर्म करन नूं साडा धर्म साडे गुरु साहिबान जी इजाजत नहीं दिंदे। फिर वो जिहड़ा पाज है सारिਆਂ विच उगड़ गया, सारिਆਂ विच वो पाज उगड़िया तो दुनिया के लोग फिर उस जीव नूं लाहणतां पाउंदे ने कि है तां बंदा धर्मी सी, धर्मी हो के ने एडा वड्डा कुकर्म कीता, पाप कीता है, ये बड़ा पापी है, इहदे नाल अज तो कोई संबंध नहीं आपां रखना है। आम मनुख कोई गलती करे ना, ਉਹਦੀ गलती जिहड़ी है बख्शी जा सकती है, पर जिहड़ा धार्मी हो के धर्म का लिबास भी पहनिया होवे, संगत समान सन्मान सत्कार होवे ते ओ गुरु सर कोई वड्डी गलती कर दे, बड़ा गुनाह कर दे, पाप करे,
तो उन्होंने फिर उहदा जिहड़ा फल है वो दोगुना मिलता है। जिस करके पाप जिहड़ा करता है फिर उन्होंने पापां दा फल दुगना मिलता, दुखी हुंदा फिर वो। तो ये एक तरह फिर वो पल पल मरदा, हर समय जिथे जांदा उत्थे लाहणतां पैंदियां ने, कोई सत्कार नहीं दिंदा, ते सारे इस तरह लाहणतां पाउंदे हन। ते इहो जे जीव की फिर धार्मिक तौर पर मौत हो जाती। देखो जदों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बाबा मक्खण शाह लवाणे सिख दे राही बकाले की धरती ते प्रगट होए सी, ते सतगुरु महाराज फिर जदों पातशाह बाहर विचरन लगे, ते एक दिन सतगुरु महाराज घोड़े उत्ते सवार होके सैर करके वापस आ रहे सन। धीर मल जिहड़ा जिन्हों ये सी कि मैं गद्दी दा मालक बन गया हाँ, पर सतगुरां दे प्रगट होण दे जिउं कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, इहो जी हालत हो गई। तो इन्हां दा जिहड़ा तेज प्रताप सारा घट गया, ये ईरखा करन लग पे। तो हुण सोचदा किसी न किसी तरीके नाल मैं गुरु पातशाह नूं खत्म कर दियां ताकि जिहड़ी ये गद्दी है मैनू मिल जावे। शीहे मसंद नूं कह के धीर मल ने गुरु पातशाह उत्ते गोली चलाई सी। गोली चलाई, जदों गोली चली पातशाह दे मत्थे नूं छूह के गोली अगे लंघ गई। जिवें गुरता गद्दी तिलक लाया जांदा, मन गोली ने सतगुरां दे मत्थे उत्ते एक तरह गुरगद्दी दा तिलक ला दिता। तो जदों सतगुर दे कोलों गोली लंघी है तो गुरु पातशाह ने धीर मल नूं कोई माड़ा बोल नहीं बोलना कीता। पातशाह कहण लगे भला धीर मल्ला भला। तो सतगुरु ये बचन करके गुरु सर अगे चले गए सन। वो वखरी गल जदों मक्खण शाह नूं पता लग्या कि सतगुरु ते गोली चलाई है, तो मक्खण शाह अपने आदमी लैके धीर मल दे घर पहुँच गए। तो धीर मल दे सारे जिहड़ा साथी सी, शीहा मसंद सी, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ पकड़ लिया। सारा साजो समान चुक के गुरु पातशाह को लैके आए सन। वो वखरी गल है, पर धीर मल जिहड़ा पाप कीता सतगुरां ते गोली चलाई, ये पाज उहदा उगड़ गया सारिਆਂ विच। जिथे एक पासे उहदा सत्कार सी कि गुरु की कुल दे विचों है, गुरु का साहिबजादे दी सतगुर दा पुत्र है छेवें पातशाह महाराज दा। क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी सतगुरां दे बड़े साहिबजादे सन। छेवें पातशाह महाराज दे छेवें पातशाह दे बड़े साहिबजादे बाबा गुरदित्ता दे घर विखे जिथे गुरु हरराय साहब महाराज दा जन्म होया सी, उत्थे बड़ा सपुत्र सी धीर मल। गुरु कुल विच जन्म होण करके मान सन्मान सी, पर जदों ये गोली चलाई है गुरु तो उल्ट कर्म करन लग पिया, तो लोकां दे विच फिर उहनूं वो बनदा मान सन्मान प्राप्त नहीं होया। तो पंज प्यारे साहबान खंडे बट दा अमृत छकाउंदे ने ना, जदों रहत मर्यादड़ कराउंदे ने, तो उत्थे पंज प्यारे साहबान ये आखदे ने कि सिख दा इन्हां नाल संबंध नहीं होना। धीर मलीए, राम राईए, सिर गुम, कुड़ी मार, नड़ी मार इत्यादक इन्हां नाल सिख ने रोटी बोटी की सांझ रखनी है। रोटी बेटी तो भाव कोई मिल बर्तन रखना है। जिवें आप बच्चों के रिश्ते करते हैं, सिखां दे जिहड़े बच्चे ने सिखां दे घर रिश्ते हुंदे ने, लड़का लड़की जां उन्हां दी बेटी लैके आनी जां बेटी देनी, ये संबंध बिल्कुल खत्म करना है। इसदा मतलब है कि सन्मान सन्मान खत्म हो गया। हुण इहो जे जीवां दी एक तरह ये धार्मिक तौर पर मौत हुई हुंदी है। विचरदे धर्म दे विच ने, धार्मी अखमांदे ने अपने आप नूं, पर धर्म वाला कर्म ना होण करके लोकां दे च वो पाज उगड़ गया होवे, लोग फिर लाहणतां पाउंदे ने। लोग मान सन्मान नहीं दिंदे, सत्कार नहीं दिंदे। लोग कहते ने कि ये भाई ये पापी जीव है। दुनिया के लोग अपनी पेट पूर्ति लई दसां नोहां दी किरत करते ने,
2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਜ ਅਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਮਰਨ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਮਾਏ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਜਾ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਮਾਏ, ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛਕਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਨ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਂ ਭਾਈ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੈਂ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਫਰੇਮਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਅਫਰੇਮਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਿੱਥ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧ ਤਨ ਲਾਵਹਿ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਪਰਫੂਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, ਉਦ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਢਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ। ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਮਤਨ ਵਸਤਰ ਤੂੰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਗੇਜ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ
ਜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕੋਹ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਖਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 3 ਮਹਿਲ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੇਵਕਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ, ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕਰਾਂ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂਘ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ। ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਟੇਕ ਉਹ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਆਖਦੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ, ਮੁੱਖੋਂ ਆਖਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬਣੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਿਖਣਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਰ, ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਤੜਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੜਫ ਪੈਦਾ, ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਚਰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
तड़फ हुंदी है मन विच, मैनू मेरा प्यारा मिल जावे, प्यारे दे मैं दर्शन कर लवां, मेरा प्यारे नाल मिलाप हो जावे। हर समय यही लोचा मन दी हुंदी है। उन्हां दी हालत मेरा मन लोचा, गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातर की न्याई, त्रिखा ना उतरै शांत ना आवै, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हों घोली जियो घोल घुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। इहो जी अवस्था बन जाती है। पर सतगुरु कहते ने हर बिन हरि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। नींद भूख को कैसी, ना तो नींद आती है कहते, ना ही कहते किहड़ी भुख लगती है। प्रशादा चंगा नहीं लगता, पानी चंगा नहीं लगता, कुछ भी चंगा नहीं लगता। ते कापड़ तन ना सुखावे, जिहड़े शरीर उत्ते वस्त्र पहने हुए ने वो भी शोभनीक नहीं लगते, सोहणे नहीं लगते हैं। उन्हां नूं पहन के भी सुख नहीं प्राप्त हुंदा, क्योंकि अंदर बिरहा है, अंदर तड़फ है प्यारे नूं मिलण दी, ते अपने शरीर की फिर वो सोझी नहीं रखते। तो शरीर वालों उपराम होए हुंदे फिरदे ने, क्यों पता कि शरीरां दा मेल नहीं रूहां दा मेल है। ते रूह करके हर समय फिर उस मार्ग नूं उचेते करते हैं। नानक सा सुहागण कंती, फिर कै अंक समावे। अखीरली पंक्ति च धन गुरु नानक दे महाराज बख्शिश करते हैं। नानक सा सुहागण, सा वो इस्तरी सुहागवंत है जिहड़ी अपने कंत पति परमेश्वर नाल एकमिक है। फिर कै अंक समावे, फिर पति परमेश्वर नाल मिल के ਉਹਦੀ अंक ਉਹਦੀ गोद विच ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ है। भाव उस मालक नाल एकमिक हो जाती है। अठे पैर फिर वो जीव इस्तरी उस मालक प्रभु के गुणां का गैन करती है। असल विच वो इस्तरियां सुहागवंत हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच 36 महापुरखों की बाणी है। ये जिन्ने भी महापुरख ने ये सारे सुहागवंत इस्तरियां दी नहीं हैं। क्यों गुरु पातशाह ने कदे जो आप सतगुरु गुरु नानक की बाणी पढ़ते हैं, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास पातशाह 6 गुरु साहिबान की बाणी पढ़ते हैं ना, तो सतगुरु जी ने अपने आप को इस्तरी दसना किया है। ये दसिया कि मैं उस अकाल पुरख की इस्तरी हाँ, तो अकाल पुरख वाहिगुरु मेरा पति परमेश्वर है, तो पति परमेश्वर नाल मैं मिलाप करना है। इस तरीके नाल सारी बाणी ही पातशाह जी ने इस तरीके नाल उचारण की है। फिर वो सुहागवंत इस्तरियां ने जिहड़ियां अपने पिर पति दे अंक गोद विच समा जांदियां ने, उहदे नाल एकमिक लीन हो जांदियां हन। आपां भी गुरु सवारे गुरु पातशाह दे चरणां च अरजोई करिए, बेनती करिए कि सतगुरु साडे उत्ते भी रहमत करो, कृपा करो, सानू भी अपने दरों करो नाम दियां दातां बख्शो। अमृत वेला अमृत बाणी नाल प्यार बख्शिश करना करो। साडे हिरदे अंदर भी पातशाह इहो जिहा बिरहा पैदा करो, ताकि दिन रात असीं आप जी के चरनां च फरियाद करते रहिए, तो असीं भी आप जी की गोद विच जाके समा जाइए। फिर साडा लोक सुखीए परलोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले की पातशाह बख्शिश करनगे। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। आओ अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। हर बिन